Om Shanti Shanti Shanti. Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshu Shrotramatho Varanindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Ma Brahma Nirakarotu अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयमुपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Today is the Panchami of Maghamasam, Suklapatsham, when Goddess Saraswati is important and her worship is being done once per year. And here in temples and elsewhere, Saraswati Puja is done. There will be some kind of entertainment, cultural program and all that. We used to visit one temple in Columbia, Missouri, where they used to have Saraswati Puja and then some religious, philosophical program, etc., some talks and all that. So this is a very significant day. Actually, it is all said that Tadeva Lagnam Sudinam Tarabalam Chandrabalam Tadeva Lakshmi Patengriyugam Smarami. So today is a very auspicious day for Goddess Saraswati. We are going on with it as a mark of prayer to Devi Saraswati, that she will be blessing one and all wisdom, gnanam, medha, manisha, suvukti, and also help us to avoid duruktis. And we have got Medha Suktam, Medha Devi Saraswati, Medha Devi Saraswati. And in Saraswati Suktam, we have already done for long in our Nadaveda Jena Kendra these 41 mantras of Goddess Saraswati, which are from Rigveda and other Vedas being collected. So I'm just trying to repeat most important fulcrum like central mantras talking about the greatness of the Goddess Saraswati, which is happened to be 30, 31 and 32 mantras. These Tricha mantras are very powerful. We have already done, but actually whatever has been taught in our Kendra, whoever have attended or whoever have got YouTube running, because Sheshachalaya is doing a human service to the Veda Purusha, because whatever Veda mantras, they're all there dormant to all people. Unless a guru is there, unless some publications are there connected, unless somebody initiate you into that, you will not. People are always busy. Avidyavantaha janaha tishtanti. Vidyam cha, vidyam cha. These are the two types of vidyas, two vidyas. And Isavasya Upanishad tells you, avidyaya mrutyum tirtva vidyaya amrutamastute. Avidya is something connected to the mundane world, prosperity, acquisition of property, and acquiring the family, and increasing the family, and all that connected to the mundane world. After all, you need not run, but our life runs away. After all, what is the time? For some 10 decades. Out of 10 decades, 100 marks question paper like, people cannot take all the 100 out of 100. Very few, if at all. To become a Sataishi or to become Sataishi or to become Bhimarata Santi or
the Shashti Purti Shanti or Suvarnotsava, all these things have to happen only after 50, 60 years of age. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ there is nothing heaven than that in the world. Because generally we are always having the maya and moha that we are permanent here. Tomorrow is definitely is there for us. If not, we are today unhappy. Tomorrow also don't know. So kim bhavati swaha. That's why Shankaracharya tells you, you need not do anything. Dinayaminyau sayam pratah ಶಿಶಿರವಸಂತೌ ಪುನರಾಯಾತಃ ಕಾಲಃ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಆಯುಹು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಈವನ್ ಇನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ಒನ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ he is up in the sky, the moment he is up in the sky, you please join, make Amma join, and also Srinidhi join. Okay, so you need not do anything for your indriyas to come on, because automatic. That's why it is said Surya in that Anugita and also in the Prashnopanishad elsewhere, Surya is the first person to make your eye active. When you go to sleep in the previous night, when you open your eye in the morning, then you are able to see first. Automatically, simultaneously too, your ear also start functioning. You start listening. So ear and eyes, they are the foremost things which are electrified and activated by Surya Bhagavan. And and about the motor indriyas that we have got, that is the karma indriyas. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾಲು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೋ ಡೌಟ್ you have, everybody has got the limbs intact, but energy, the strength, the shakti in the limbs will become duller. ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಅಳೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲದೆ we have to use the time that has been given to us, and therefore I am just reciting such a beautiful appreciation and quality, sketching the functional stability and assignments of Goddess Saraswati before we embark upon the 5th chapter or prashna of the Upanishad. Because here also we get the Omkaram, and we get good knowledge about the Omkaram. Briefly, when you utter the Omkara, what would happen? 1 time, 2 times, 3 times, and more times. Om Pavakanaha Saraswati Vajebhirvajinivati Yagnam Vashtodhiya Vasu Chodayitri Sundrutanam Chetanti Chetam Te Sumatinam Yagnam Dadhe Saraswati. This is the page number 253 in the Veda Mantraha Kannada version. I am just reading those key verses connected to Ammavaru. Maho Arnaha Saraswati Prachetayati Ketuna Dhiyo Vishwavirajati. Then what do gods do with regard to her? Saraswatim Devayanto Havante
ಸರಸ್ವತಿ ಮಧ್ವರೇ ತಾಯಮಾನೆ ಸರಸ್ವತೀಂ ಸುಕೃತೋ ಆಹ್ವಯಂತ ಸರಸ್ವತೀ ದಾಸುಷೇ ವಾರ್ಯಂ ದಾತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ. ವೇದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಆರ್ ವೇದಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು, ಅದು ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅದು ತಿನ್ನೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಭೋಗ. ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು ನಾಶನವಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೋಗೇ ರೋಗ ಭಯಂ ಕುಲೇ ಚ್ಯುತಿಬಲಂ ಕುಲೇ ಚ್ಯುತಿ ಭಯಂ ವಿತ್ತೇ ನೃಪಾಲಾದ್ ಭಯಂ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ವೆದರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮವಾರು, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಆಲ್ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೆಡ್ ಪಾವಕಾನಃ ಸರಸ್ವತಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್. ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗಳು, ದುರುಕ್ತಿಗಳು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅವೇ ಬೈ ಹರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸಾರಸ್ವತ ಪುರುಷ. If the Saraswati is not helping you, and moreover, she is so prominent, she will sit at the tip of the tongue, not elsewhere. See, in Saundarya Lahari, Shankaracharya tells you, ಎದಗ್ರೇ ಆಸೀನಾಯಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮವಾರು ಸರಸ್ವತಿ ಆ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ನಾಲ್ಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ರೀಚ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವರು ಪಾವಕಾನಃ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಜೇಭಿ ವಾಜಿನೀವತಿ. ದ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಯು ಆಫರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಟು ಹರ್, she will give in multiple form whatever you want it like. And yagnam vastu, what? Dhiya vasu, dhiya yagnam vastu. Andrenu, whatever literary activity you are doing, whatever positive activity you are doing, for all that Saraswati is the conveyor. If you are to be a sajjana, Saraswati anugraha is there. If you are to make a pravachana, Saraswati anugraha is there. ಸೊ ಸರಸ್ವತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ. ಗಂಗಾ ನದಿ ತರಹ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್, ಟೇಕ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್. ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ನದಿ, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಈವನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಗಂಗಾ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ರಿವರ್, ಯಮುನಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ರಿವರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ this is how the flowing river has got. That's what Saraswati. Saraswati Sruti Mahatam Mahiyatam anta Ammavaru. So Maho Arnaha Saraswati. And Ammavaru, Arnaha andre Samudra. You cannot delimit her. Ishte gottidre saku anta alla, ishtu gottidre ಏನು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅನಂತಂ ಅಗಾಧಂ ಅಪ್ರತಿಮಂ. ಅಮ್ಮವಾರನಿ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅನಂತಂ ಅಗಾಧಂ ಅಪ್ರತಿಮಂ ಸರಸ್ವತೀಯ ಪ್ರಸಾದ. ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3-4 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೆಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಮಂತ್ರಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬರ್ತ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಅಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಪಾವಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ. ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಜಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಹುತಿಗಳು ಫಾರ್ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ. ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಪಾವಕಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸರಸ್ವತಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಪಾವಕ. ಶಿ ವಿಲ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ, ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವಶುಕ್ಲಾ ಸರಸ್ವತಿ. ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸರಸ್ವತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್
let all the members in the Madhaveda group and elsewhere, generally, may all of them get all the anugraha of Goddess Saraswati, whether or not they are remembering her today. And that is what is Durga Saptasatiyalli. Durgamma says that I am not bothered. I am not bothered. People remember me or not remember me. I do my job to take care of the Lokayatra Vidhayini. Lokayatra ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕೋ accordingly it will go on. We need not do anything for the sun to go to west, or moon to rise soon after, or the wind to blow, or these Panchabhutas to be on job. So Surya Bhagavan is one Maghamasam, because this is the month, whatever sins that we have done for 11 months, you can wash up and become fresh the moment the Phalguna Masam and Chaitra Masam come into that. So Chaitra Masadinda again will have a new life, fresh, one more year. So year by year, we have got all opportunities. Therefore, on this day, we make all our namaskarams and prayer to Devi Saraswati, because Vagdeviyai Namo Namaha. And again there is a Shanta mantra, Om Namo Vache Namo Vachaspataye. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮೋ ಓಂ ನಮೋ ವಾಚೇ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ. ವಾಗ್ದೇವಿ, ವಾಣಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ. ಅಂಥ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ರಾಜಮಾನವಾಗ್ತಿರುವ ವೀಣಾಪಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಾದೇವಿ. And on the other hand, we are now running the Shyamala Navaratris. ಜಯಮಾತಂಗತನಯೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲಜ್ಜುತೆ ಜಯ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕೆ ಜಯ ಲೀಲಾ ಸುಖಪ್ರಿಯೇ. ನೋಡಿದ್ರ, there are 4 important characteristics of that Devi Shyamalamba. Shyamala is the minister, chief minister, administrator, and she is the right hand for Lalita Parameswari. And Varahi is the left hand. So, Varahi Viryanandita is Lalitamma. And Mantrini Nyastarajyadhuhu is Lalitamma. What is the Lalita Parameswari? She has kept the entire responsibility, management of her Samrajyam on the shoulders of Mahatayi Shyamala Devi. And regarding the defense department, Ammavaru has vested Varahi Devi. Therefore, we have got Shyamala Navaratris and Varahi Navaratris. And actually, as we know that Hayagriva Maharshi has taught Shyamala Sahasranamam and also Varahi and Sahasranamam, and never suppressed or postponed, did not tell the Lalita Sahasranama Stotram. Therefore, Agastya Maharshi comes and asks Akkas, Swami, why you did not tell me Lalita Sahasranama Stotram? Am I not eligible to get the initiation and be a bhakta to Lalita Parameswari? Anta tumba ದುಃಖದಿಂದ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಅಂದರೆ, ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಲೋಪಾಮುದ್ರ, ಎ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕನ್ಯಾ, ಶಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗೋಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೋಪಾಮುದ್ರ ವಿದ್ಯಾ. ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಅಮ್ಮವಾರು ಲೋಪಾಮುದ್ರಾದೇವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ವಸೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಎಸ್ ಜಾತ್ವಾ ಹಯಗ್ರೀವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಲಂ ಲಲಿತಾದೇವಿಯ ಅನುಮತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ he says, I am going to initiate you. And that initiation, that dialogue between Hayagriva and Agastya Maharshi is a boon for all people in the world.
Well, with this introduction on this Syamala Devi, because she's a Matangatanaya, she's a Nilotpalajyuti, and she is Sangeeta Rasika, and she is Leela Sukapriya. These are the four core features of Devi Shyamalamba. And the very word Shyamala is, she is not white in complexion, but Shyamavarna. And that is again an important complexion in the face, showing out the administrative fatigue. See, administration bandre, you will not be happy in our face cutting. Avaga ಸ್ವಲ್ಪ that train and all that worry will be there in the face. So you can't remain white. But Lalita Parameswari is absolutely different. But Shyamalamba bears that kind of complexion, whereby she is always on toe, on duty, on work, on thought, on administration, on management, etc. ಅದು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಬ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶ್ಯಾಮಲಾ ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಅಪ್ ಟು ನವಮಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇವಾಗ ಮಾಘ ಮಾಸಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ 5th ಡೇ. ಅನದರ್ 4 days ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋಪಾಸಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಬ ನವರಾತ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅವರ್ H.S. ನಾಗರಾಜ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು. He is having all deities in his upstairs hall, and all devis are there, and puja ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And he will be sending 64 photos, he has said to me. And we had the fortune of attending the International Sri Vidya Conference organized by him in the Mysore Crawford Hall, and 2-3 times, and he brought out a wonderful souvenir also, where our articles are also there. So you observe, and now she may be observing Sarada, Navaratri, ಯಾವುದು ಶ್ಯಾಮಲಾ ನವರಾತ್ರಿ, ದೆನ್ ವಾರಾಹಿ ನವರಾತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನವರಾತ್ರೀಸ್, ಯು ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದಿ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಾ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಮನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಮ ಆಫ್ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಏಕಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಫ್ರೈಡೇ. ಸೊ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್, ಶಿವ ಪ್ಲಸ್ ಶಕ್ತಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಶಕ್ತಿಸ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಅಮ್ಮವಾರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭವಿತಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರಣಂತಂ ಸ್ತೋತಂ ವಾ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು. ಈ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. And in fact, near that Sagaraja center, in Mysore University, I think Vijayalakshmipuram, many people don't know. There is Saptamatrika Devasthanam. Recently came up, probably already some years ago. I visited, and Saptamatrika Devasthanadalli, 7 ತಾಯಂದಿರು ಇದ್ದಾರೆ. How many people, they go to Mysore, Vrindavan Gardens and back? No. See the lighting in Vrindavan Gardens. You should go to that Saptamatrika Devasthanam. Mysore is a wonderful place where Maharajas lived, Maharajas ruled, and also therefore the roads are earlier designed so wide, Rajamarga, Rajavithi antare. So that is what is the Mysore. People from all over the world go to Mysore and they see the Visvesvaraya structure, pillar construction of bungalows, and so many palaces are there in Mysore. Anyway, now let's come back to the Panchama Prashna of Prashnopanishad. There are 6 questions, 6 rishis come to Pippalada Maharshi, who is the son of Dadhicha Maharshi, and who is Brahma Manasaputra. In other words also, so he has all that Brahma Jnanam. A Brihad Brahma Jnanam he is having, and therefore he is
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ವವೇದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಅಥರ್ವವೇದ. ಅಥರ್ವ ಋಷಿ, ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಋಷಿ, ವೆಲ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಋಷೀಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಥರ್ವವೇದ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವೇದ ಅಂತಾರೆ. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಥರ್ವವೇದ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಮವೇದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ in some place in Matham also, Sampurna Atharveda Parayanam they are undertaken for the Loka Shanti and for the Arogyam of any and everybody in the world. So because ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. The world looks problematic because of your absence of good health. Therefore, ಆ ಅಥರ್ವೇದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ವ ಅಂದರೆ ಬಾಧ, ಪೇಯ್ನ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಕೆಲಾಮಿಟಿ. ಅಥರ್ವ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ದಿ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್, ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಥರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಥರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಅಥರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. With all these things, now this particular Prashnopanishad also belongs to a Upanishad, one of the important Upanishads of the Vedas. And in this Prashnopanishad, in the fifth point, that Yaru Satyakama, look at it, the Satyakama Maharshi comes to Pippalada Maharshi and puts a question. Yenu tad bhagavan manusyeshu, that's all. Atha hainam saibhyaha satyakamaha papracha sa yaha ha vai tad bhagavan manusyeshu prayanantam omkaram abhijayita iti katamam vava satena lokam jayati iti tasmai sahovacha. It's a beautiful question. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನ ಮಾಡಿ, ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಮಾಡಿ, ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಾಗತ್ತೆ. ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂದು ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ. ಈ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನದಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಕಾಮನಗಳು ಇದೆಯೋ ಆ ಕಾಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಗಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷದಂ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯ ಓಂಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ವೇದ ಮಂತ್ರ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಓಂಕಾರ. ಎವ್ರಿ ಪದ್ಯಂ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಯಗಳು ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ, ಓಂಕಾರದಿಂದ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯ ಕೊನೆ ತನಕ ಅಂದರೆ ಲೈಫು ದೇಹದಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಟೋಗೋ ತನಕ, ಅಂಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಾನ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ or exit from our ಶರೀರಂ, allowing the ಶರೀರಂ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೌದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೌದೆ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಡ್ತಾರೆ, ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 24 hours ಟೈಮ್. ಆ 24 hours ದಿ ಪ್ರಾಣಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಬರ್ನ್ಟ್ ಆರ್ ಬರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಕಟಾಲಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನಾವು ಕೊನೆ ತನಕ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ತನಕ, ಇಸಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯೇ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಾವಲಂಬನ ಸ್ತೋತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ಮೀ ಟು ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟೈಮ್. But please allow me to be able to
do on all best thing when I am live ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ? ಲೋಕ ಅಂತ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5.3 2 ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಂಕಾರ ಸತ್ಯಕಾಮ. ಈ ಓಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಪರವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅಪರವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಪರ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಲಿವಿಂಗ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವರೀಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೋ, something like a vehicle in a wonderful tar road or in a concrete road, ಯಾವ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಪಿಟ್ ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೋಡು ಅಧ್ವಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸು, ಪಿಟ್ ಫಾಲ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ರೂಬಲ್ಸು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸು, ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೋ. ಹಾಗಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಂ ಚ ಅಪರಂ ಚ. ಸೊ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಓಂಕಾರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಂಕಾರ? Omkara is Brahma or God protecting the mundane journey and also protecting your super mundane journey. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಯೋಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೀರಿನ ಉಗಮ, if you know the source of water and the emanations from the water, then he will be getting a permanent residence or a accommodation in the world outside the bhuloka. Ayatanavan bhavati agnirva apamayatanam ayatanavan bhavati yognirayatanam veda ayatanavan bhavati ಆಪೋವ ಅಗ್ನೇರಾಯತನ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನದಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೆತಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಭೂಲೋಕಂ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್. ಅದನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯಾರಂಬುನ ಟಕ್ಕು ಟಕ್ಕು ಮನು ವೇಗಂ ಕೊಟ್ಟು శబ్దంబు వెంబడి ఆయుష్యములు ఒక్కటొక్కటిగా డిగ్గున్ సోపానములు డిగ్గున్ బడుగా ఈ 10 నాడులైన ಬೆಳಕೆ ಪಾಥೇಯಮರ್ಜಿಂಬುಮ. ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡುಲಮು ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ, ಈವನ್ ಅವರ್ life span also will be descending step by step down in the ladder of our life. ಸೋಪಾನಂಬುಲು ಡಿಗ್ಗುನ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಸೋಪಾನಂ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಒತ್ತಿಡಲು ಶಕ್ತಿಯು ಸನ್ನಿಗಿಲ್ಲೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್, ವರೀಸ್, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಒತ್ತಿಡಲನ್ನು ಶಕ್ತಿಯು ಸಣ್ಣಗಿಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ಪರ ಸಂದೇಶಂಬುರಾನುನ್ನದೋ, ಯಮ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ನಾಕ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್. ಹೇಯ್, come on, let's go. Sir, 5 minutes. No, nothing. ಅದೇ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಮನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ದಯವಿಲ್ಲ. ಯಮ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ದಯ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಮ ಬರ್ತಾನೇನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನಾದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. యమ ఈజ్ నాట్ యువర్ మగ. యమను కన్నావేంటి నువ్వు? కాబట్టి యముడు వచ్చిన తర్వాత అయిపోయింది. కాబట్టి కొంచెం పూజ చేసుకొని అమ్మకు కొడుకు అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. పర సందేశంబురానున్నదో బడుగా పూర్ ఫెలో.
ಈ 14 10 ಡಿಕೇಡ್ಸ್, ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಡೇಸ್, 10 ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ 10 ಡಿಕೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 14 ಬಿಡಕೆ ಪಾಥೇಯಮಾರ್ಚಿಂಪುಮ. ನೀನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸಮ್ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸಮ್ ಫುಡ್. ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. You will carry something that you like more, which you will really enjoy the 2 nights. 2 nights and all that. So ಅದರ ಪಾಥೇಯಂ ಪಥಿ ಭವತಿ ಯತ್ತು ತತ್ ಪಾಥೇಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾಥೇಯಂ? ಯುವರ್ ಪುಣ್ಯಂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪುಣ್ಯಂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಉದಾನವಾಯು ಸಮಾನವಾಯು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪುಣ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ. ಈ ಉದಾನವಾಯು ಪ್ಲಸ್ ಸಮಾನವಾಯು ಪ್ರಾಣವಾಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೈನ್ ಜಾಬ್? ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್. ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗುಡ್ ಲೋಕ, ಬ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳು, ಇಷ್ಟು ಪಾಪ ಇದೆ, ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಸ್ಕಟಾಲಜಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್, ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೀನು ಏನು ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಪಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಸಾರ, ಅಡುಗೆ, ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಳೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅದು. ಬಟ್ ಈ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು? ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸಂಪನ್ನೋ ಮಹಿಮಾನಂ ಅನುಭವತಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪುಣ್ಯಂ? ಒನ್, ತಪಸಾ. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ತಪಸ್, ಜಪ, ಪಾರಾಯಣ, ಪೂಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೆಡ್ ದಾನಂ ತಪೋ ಯಜ್ಞಂ ತಪೋ ಶಮಃ ಸಮಸ್ತಪಃ ದಮಸ್ತಪಃ ದಾನಂ ತಪಃ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಯದ್ವೈ ತಸ್ಮೈ ಕರೋತಿ ತತ್ತಪಃ ಅಂತ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್: ದಾನಂ ತಪಃ, ಯಜ್ಞಂ ತಪಃ, ಶಮಃ ತಪಃ, ದಮಃ ತಪಃ. ದಮಃ ಅಂದರೆ ಯೋಗ. ಏನೇನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಲ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಪಸ್. ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಬೋಧ ಬೇಕು. ಆ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಪುರಾಣ ಬೇರೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಮೂವಿ. ಯು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಮಿಸರಬಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಃಖ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುಃಖನೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ತಪಸ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್, ಓಂ 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 ಓಂ, ಆರ್ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಿರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇನ್ 17th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫುಡ್. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್. If you are always fond of the non-veg and some very hot food, you will be unhappy. The stomach is the Paramatma, tongue is the truant. Tongue ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಡಿಯುತ್ತೆ. If the tongue cares the stomach, then both are there coordinating. You will be on the road working with your own ways. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಫೇತು? ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತು ಭುಂಜೀಥಾಃ
ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀನು ಭುಂಜೀತ, ಎಂಜಾಯ್, ಬಟ್ ಚಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾ, ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಾರ್ ರೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರಥೇಭ್ಯ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾರ್. But when you sit in the car, rathebhyaha, because there is a rathapati, Rudradalli, see, rathapatibhyaha namaha, arathebhyaha namaha, rathebhyaha namaha, anta ನಾವು ಈ ಮೂರು ಫಾರಮ್ಸಲ್ಲಿ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ and the car and also not having the ownership of the car at all. For example, it is said in Singapore, they don't encourage to own cars because the tax that you have to pay when you own a car is higher in Singapore. I don't know now, but adukosara people depend upon the public transport and people depend upon their other and public transport is very convenient there. You can take a bus. Any point you can take bus and get down the bus. So ಅದರಿಂದ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೋಡ್ಸ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯ, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೆಲ್ತ್. ಸಂಪನ್ನ, ಸಂಪತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಯುಷ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇವತ್ತು ದೇರ್ ಆರ್ 80,000 ಸಹಸ್ರನಾಮಾಸ್. ಆ 80,000 ಸಹಸ್ರನಾಮಾಸು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಎಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪ್ರಿಯ ಸಖೀಂ ದೇವೀಂ ನಮಾಮ್ಯಚ್ಯುತವಲ್ಲಭಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಚ್ಯುತವಲ್ಲಭ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಸಮುದ್ರ, ಹರ್ ಫಾದರ್, ಹರ್ ಆರಿಜಿನೇಷನ್. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಸಮುದ್ರದ ಶಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಕನ್ಯಾ. ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ತರಹ ಇದು ಸಂಪನ್ನ. ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಡ್ರೇಜ್ ಬೀರುವ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಂಪದೋ ನೈವ ಸಂಪದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿರೇವ ಸಂಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಂಜಿ ಗೋಪಾಲರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಂದು ಬರೀ ಸಂಪದ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಂಪದ. ಅದರಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಸಂಪದ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಸಂಪದ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಂಪದ. ಈ ಮೂರು ಸಂಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಮಹಿಮಾನಂ ಅನುಭವತಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅನುಭವತಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 40-60 ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೋ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ 20-30 ಮನೆ ಇದ್ದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ಥ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟು ಯು? ಅನುಭವಾನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಭೋಗ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಭಾಗ್ಯ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಭೋಗ್ಯ, ಭಾಗವಾನ್, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮೂರು ಸಿಕ್ಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಬಂಗ್ಲೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ 70-80 ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೋ ಆನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್. ಒಂದು 40-60 ಮನೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು 3 ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿ ಡಿ ಎಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಹೋಗಿ 30-40 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರೈ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಡೂ? ಅನುಭವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ. ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಅಡುಗೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಈ ಮೆನುವಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಕೋವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಜೀರಿಗೆ,
ಇದು ಸಾಸಿವೆ, ಇದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇದು ಅದು ಅದು ಅಂತ ಯು ನೋ ದಿ physics of that. When all that physics goes into the kitchen, it becomes a chemistry. And you only know about the taste, the ultimate experience. Taste is an experience. ಏನಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಂಗಿದು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮೌತ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೌತ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್, ದ ಟಂಗ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ 6 buds ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್. 6 ಷಡ್ರಸಗಳಿಗೆ ಗುರ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆ 6 ರುಚಿಗಳು, ಷಡ್ರುಚಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಂಚನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಈಗ ಜನರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಹೂ ಈಟ್ಸ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೆದರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಂಗ್ರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮಹಿಮಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಹಿಮಾ ಅಂದರೆ ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಂದ್ರ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ 5:4 ಇಸ್ ಅಥ ಯದಿ ದ್ವಿಮಾತ್ರೇಣ ಮನಸಿ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಸಹ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ಯಜುಭಿಃ ಉನ್ನೀಯತೆ ಸೋಮಲೋಕಂ ಸಹ ಸೋಮಲೋಕೆ ವಿಭೂತಿಂ ಅನುಭೂಯ ಪುನರಾವರ್ತತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಟ್ಟರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಓಂಕಾರ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಓಂ ಅಂತ ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಲಿ ದ್ವಿಮಾತ್ರೇಣ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪದ್ಯತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ 2 times, then you will go to ಸೋಮಲೋಕಂ, ಚಂದ್ರಲೋಕಂ. ಸೊ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಜುರ್ಭಿ ನೀಯತೆ. ಈ ಯಜುಸ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಈ ಓಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ, ಯಜುರಿಂದ ನೀನು 2 ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಓಂಕಾರ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋದು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು, ವಾಕ್ 2 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಾಂಗ್ ಮೇ ಮನಸ್ಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಆವಿರಾವೀ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ, please extend it, because my mind and speech are tallying each other. They are not separate. Whatever I say, I mean it. Whatever I mean it, I say it. Another important. So ಸೋಮಲೋಕಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಹೋಗಲಿ, ಆ ಸೋಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸುಖಗಳಿದೆಯೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯು ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್, experience it, and again you will have to come back. Punaravartate. If you go to Germany, you cannot stay in Germany. They will ask you to get out. So you have to come back to Bharat. The vice versa also true. That's why it's called all Somalokas. But America is chennagide. The first surprise that you will have in America is the airport. The entire airport is carpeted. Beautiful carpet with all wonderful color designs. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. The moment I landed first time in New York airport, I saw the carpeting of the New York airport and I was just struck. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಸೋಮಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಲಕ್ಸುರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಯ್ಯೋ ಹುಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದುಃಖ ಸುಖ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡರ್ಗೋ ಈವನ್ ಸೋಮಲೋಕ. ಬಟ್ when you repeat it, punaretam trimatrena omiti ena aksharena pare purusham abhidyayita saha tejasa surye sampannaha yatha padodara tvacha vinirmuchyate eva hi vai saha papmana vinirmuktah saha ಸಹ ಸಾಮಭಿಃ ಉನ್ನೀಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಸ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಜೀವಘನಾತ್ ಪರಾತ್ ಪರಂ
ಪುರಿಸಯಂ ಪುರುಷಂ ಈಕ್ಷತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಪುರಿಸಯಂ ಈಕ್ಷತೆ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ. ಪುರಿಸಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆತ್ಮನಿಸ್ಥಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸವಿಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ. ಸೊ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆರ್ ಬೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಅದು ಒಂದು ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಶೀತಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ I had to ask him again, and he told me. And again I asked that Dharma Sobasekar, who took Veda yoga class in Adaveda Jain Kendra for more than 1 week continuously and taught Alma the gist of the yoga things to us. Yesterday I was talking to her, complimenting her on the birthday. She is just 79, but she has done a wonderful yoga practice even today. So yaro auntie and I'm not auntie and that. So that is what is the yoga abhyasa, because ಆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಓಂಕಾರ ಯೋಗ, ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಂ ಓಂಕಾರ ಯೋಗಂ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆ ಊ ಮಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಓ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಓಂಕಾರ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಫ್ರಮ್ ನಾದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಣವನಾದ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Especially the anus and the udaram will get activated, and digestion, assimilation, blood circulation, etc. will automatically be normal. The meter will be something like the angiogram. If your heart is functioning very well, the angiogram will be absolutely same. Mark ella baratte, oh, you are okay, your heart is okay anta doctor. ಈ angiogram ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ, I had to, there is some clot, there is something like that ಅಂತ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ, ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ 206 ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೂ ಓಂಕಾರಂ ಫಾರ್ 5 times. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಟೇಕ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಓಂ. ಸೊ 5 times ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಂ ತತ್ಸತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ 5 times ಮಿನಿಮಮ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೂರ್ಯಲೋಕ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3ಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಸೂರ್ಯಾದೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ. ಸೊ ಯಾರು ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಘ ಮಾಸ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಭಾನು, ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೋ ಶಿವ, ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೂಢಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋರೋವರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಪಳನಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಇಸ್ ಎ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಸ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್ ಗಾಡ್, ಶಿವ ಈಸ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್ ಗಾಡ್, ಪಾರ್ವತಿ ಈಸ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ರಾದರ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ವೇರ್ ದಿ ಅವತಾರಸ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಕ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋವೇನಿಯನ್ ವೇದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಲೈಕ್, because India is a place, especially Deva area, where gods have walked in the form of avatars anta heli. I don't mind to walk in the streets of Bharat
ಅಂತ ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ ಒಂದು ಒಬ್ಬನು ಹೊಚ್ಕೋ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಂಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ when he came to India, Bangalore, to our place, the road was simply dug and very there are stones ಅದು ಇದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಕ್ಡ್ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ 3 ಸಲ ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5th ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರ ಕೀಪ್ ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋ ಶಿವಶಬ್ದ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಈ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಏನು ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ನೋ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಅಯ್ಯೋ ಆಗೋಯ್ತಾ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಸಂಜೆ ಟಾಕೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ 4 hours ಮೂವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬಾಯ್ ಆಸ್ಟ್ ಮೀ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫೆಲೋ, ನಾನು అయిపోయింది ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟಿಗೆ పోవాలన్నా ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 o'clock and order 6 o'clock it will start and Sanjay Tir. So that is how the absorbingness comes up the moment you go to the higher planes of happiness. And you don't want to return from that higher plane of happiness, but to return is dukkham, to remain is happiness. Brahmaloka, that's why we always make prayer to all deceased people. ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅವಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್. ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ, ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದೆ. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ and work for Brahma to become Brahma, he becomes Brahmaiva. That's exactly what Shankara said. Aham Brahmasmi, Brahmaivaham, na paraha. If you go to Shankara Matham in Bangalore, Bulls Temple Road, ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 4 ಕಡೆ ಮೆಜನಿಗೆ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ. ನಾವು ನಾಪರ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ you are going to be elevated to the higher planes only from the level of the human birth. A human can become divine, a divine becomes human, and this is the transition points between God and man. So God becomes a man, man becomes a God. God Vishnu became a man Rama, and God Vishnu became a Krishna, 2 in 1, and otherwise all became only human. So one sala human body, ಅನಿಮಲ್ ಹೆಡ್, 4 ಅವತಾರಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಅವತಾರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್, ಲಕ್ಸುರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम तत्सत्. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीवासुदेवार्पणमस्तु, श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु. ओं श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. ओं तत्सत्.